वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज की वीडियो शुरू करने तो पहला आप जी के चरणों के विच इक्को ही बेनती है कि जेकर मन किसी भी गलों उदास आ, परेशान आ, मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, कोई अरदास पूरी नहीं हो रही, तो फिर अज की वीडियो नूं पूरा जरूर सुनियो जी, क्योंकि अज की वीडियो दे विच साडियां सारियां मुश्किलां परेशानियां दे हल ने। अज की इस वीडियो नूं सुनन तो बाद साडे मन की सारी उदासी परेशानी, साडे मन की सारी चिंता दूर हो जाएगी। तो फिर अज की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो नूं पूरा सुनना। जे वीडियो चंगी लगी तो फिर इसनूं लाइक अते शेयर कर देना। नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच जाके अपने विचार ਜਾਂ फिर वाहिगुरु जी जरूर लिख के आना। तो आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं। कहते मेरे कलगीधर पातशाह के दरबार विच एक गरीब जिहा बंदा आया अते आके सिख सेवादारां नूं पुछण लगा कि सतगुरु सच्चे पातशाह दरबार कदों लाउंदे आ। ते कहंदे सिख उस गरीब बंदे दे कपड़ियां वाल देख के उन्होंने कहण लगे भी भाई तेनू पातशाह दे नाल की काम आ। ते कहंदे ओ गरीब जे बंदे ने कहा कि मैं एक कवि हाँ ਅਤੇ मैं पातशाह नूं अपनी कविता सुनाउणा चाहुंदा हाँ। कहंदे कुछ सेवादार उस बंदे दे उत्ते हੱਸਣ लगे ते कहंदे ओ बंदा बिल्कुल चुप हो गया, निराश जिहा हो गया। तो एक सिख नूं ओहदे ते तरस आया। उहने कहा कि भाई तू उदास ना हो, कलगीधर पातशाह शाम वेले दरबार सजाउंदे आ। जेकर तू पातशाह नूं मिलना चाहुंदा है, कविता सुनाउणा चाहुंदा है, तो तू फिर शाम वेले आ जावीं। कहंदे शाम दा वेला होया, वो मैले कपड़ियां वाला कवि भी सतगुरु सच्चे पातशाह दे दरबार दे विच पहुंचिया। जाके देखदा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह सजे दरबार दे विच बैठे ने, कोल वड्डे वड्डे कवि बैठे ने अपनी कविता सुनाउण दे लई। कहंदे सतगुरु सच्चे पातशाह दी जदों इस कवि दे उत्ते नज़र पई तां पातशाह ने पुछया भाई तुसीं कौन हो। तां कहंदे इह कवि ने अगों उत्तर दिता कि पातशाह मैं एक कवि हाँ अते तुहानू कविता सुनाउणा चाहुंदा हाँ। पातशाह ने कहा भाई तुहाडा नाम की आ। ते कहंदे अगों कवि ने बड़ा सोहना उत्तर दिता, कहण लगा कि पातशाह गरीबां दे काहदे नाम हुंदे ने, नाम तां अमीरां दे हुंदे ने। तां पातशाह कहण लगे भाई तेरे माता पिता ने कोई नाम तां तेरा रखिया ही होवेगा। तां उस कवि ने कहा कि पातशाह मेरे माता पिता ने मेरा नाम तां रखिया सी हंसराम, पर मैं कदे भी किसी दे मूहों अपना ये नाम नहीं सुनिया। लोग तां मैनू हंसू हंसू कह के बुलाउंदे ने। कहंदे पातशाह ये गल सुन के मुस्कुराए अते कहण लगे चलो फिर कवि हंसराम जी सानू अपनी कविता सुनाओ। कहंदे जदों सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्ने अदब दे नाल इन्ने प्यार दे नाल इसदा नाम लिया, कहंदे इहदियां अखां भर आईयां कि दीन दुनिया दा मालक, दीन दुनिया दा पातशाह इन्ने अदब दे नाल मैनू कह रहा है कि कवि हंसराम जी कविता सुनाओ। कहंदे इन्हें अपनी कविता सुनाउणी शुरू की। सतगुरु सच्चे पातशाह ने एक कविता सुनी, दूजी सुनी, तीजी सुनी, इसे तरह करदियां कराउंदियां सवा घंटे तक सतगुरु सच्चे पातशाह इसे कवि दे मूहों कविता सुनते रहे। कविता सुनने तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह ने खजानची नूं आवाज़ लगाई अते पुछया कि खजानची साहब अपने खजाने दे विच माया किन्नी क पई आ, सोने दीयां मोहरां किन्नियां क पईयां ने। तां कहंदे ओह खजानची ने सारा हिसाब किताब ला के सतगुरु सच्चे पातशाह नूं दस दिता कि पातशाह इन्ना क कुछ पिया है। तां सतगुरु सच्चे पातशाह कहण लगे कि भाई इंज करो, सारा खजाना खाली कर लियाओ, थैलियां दे विच भर के एक कवि हंसराम जी नूं दे दो। कहंदे जदों ये गल कही तां पंडाल दे विच बैठे सारे लोग हैरान हो गए, खजानची हैरान होया अते इधर कवि हंसराम जी नूं तां अपने कन्नां ते यकीन ही नहीं आया। वो कहण लगा कि पातशाह मेरे नाल मजाक कर रहे हो। पातशाह ने कहा नहीं कवि हंसराम जी असीं तेरे नाल मजाक नहीं कर रहे, असीं तेरियां कवितावां सुन के तेरे तो बहुत खुश होए आ, इस करके असीं तेनू खुश हो के ये माया देनी चाह रहे हैं। तो कहंदे वो कवि कहन लगा कि पातशाह मैं तां गरीब एक दो मोहरां दी आस रख के आया हाँ, मैनू तां इन्नियां ही बड़ियां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा नहीं कवि हंसराम जी अज तो बाद तुसीं गरीब नहीं, अज तो बाद तुहानू राजे बनाउणा है। कहंदे ये गल सुन के सारे पंडाल ने हैरान होके मूँह विच उंगलां ही पा लईआं कि सतगुरु सच्चे पातशाह इन्ने मेहरबान हो गए इस मैले जे कपड़ियां वाले कवि ते। कहंदे सतगुरु सच्चे पातशाह ने सारा खजाना
ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਵੀ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰੀਆਂ? ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਔਕਾਤ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਸ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ
ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਚਨ ਕਮਾਈਏ।